ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ A+ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਰਾਹ। मैं हाँ तुहाडा दोस्त गौरव अरोड़ा अज तुहाडे सामने लैके आया एक इस तरह का प्रोग्राम जिहड़ा अज दे समय विच भी समाज विच हो रहे कुड़ियां नाल वितकरे नूं दर्शावेगा। इस ते आधारित है साडा अज दा प्रोग्राम मेरा की कसूर सी। यह कहानी है रितिका भंडारी नाम की कुड़ी दी। एक ऐसी कुड़ी जिहड़ी पढ़ी लिखी सी, लाइफ दे विच अपने मापियां दा नाम उच्चा करना चाहती सी। कई तरह दी अचीवमेंट्स भी इस कुड़ी वालों कीतियां गईयां, पर उसके बाद घरदियां ने उसका विआह अपनी हैसियत तो वध चढ़ के कीता। दाज दे लोभियां वालों दाज की मांग की गई अते घरदियां ने कुड़ी की खुशी लई इस चीज़ नूं भी अपना लिया। लेकिन उसके बाद की कुड़ी सुखी रही नहीं। दाज दे लोभियां ने दाज की होर मांग की अते दाज की मांग ना पूरी होने ते दाज दे लोभियां ने कुड़ी नूं दाज की बलि चाढ़ दिता। कुड़ी की गला घोट के हत्या कर दी गई अते हत्या तो बाद सारे घर दे फरार हो गए। इत्थे गल आती है कि कुड़ी का आखिर की कसूर सी कि उसका कसूर इन्ना सी कि उसने गरीब घर दे विच जन्म लिया। आखिर क्यों एक गरीब घर विच पैदा होना उसके लिए अभिशाप बन गया। उसनूं एक बहुत बड़ा शराब के रूप में इस चीज़ को अपनाना पिया। पुलिस वालों भी कार्रवाई करने लई पुलिस वालों भी कार्रवाई करने लई विश्वास दिवाया गया। आरोपियों ते 304 भी और 120 भी की धारा भी लगाई गई, पर उसके बाद 6 महीने होने के बाद भी कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। लोगों की मनीए तो लोग कहते हैं कि आरोपियों की पोलिटिकल जान पछाण के चलते पुलिस भी उन्होंने कार्रवाई करने तो डरती है। असी वड्डे वड्डे नेतावां अक्सर मंच के उत्ते कहते सुनते हैं कि कुड़ियां ते मुंडे एक समान ने, भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए है, कुड़ियां के केसां वास्ते फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए ने। उसके बावजूद रितिका भंडारी वर्गियां कुड़ियां दाज दे लोभियां दी बलि चढ़ जांदियां ने। आखिर क्यों साडे ही संविधान दे विच इस तरह दे ना काम करने वाले अफसरां दे कोई खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस गल की चर्चा करने लई अज साडे शो दे विच कुछ खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहले साडे शो दे विच मौजूद ने रितिका भंडारी दे ब्रदर बबलू भंडारी जी। असीं इन्हां दा इत्थे आके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उन्हां दे नाल साडे शो दे विच मौजूद ने एडवोकेट अते उगे समाज सेवक रविंदर सिंह रावत जी। इन्हां दा भी असीं इत्थे आके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उन्हां दे नाल साडे शो दे विच मौजूद ने वूमेन जस्टिस इक्वालिटी दे रितु पंडित जी। असीं इन्हां दा भी इत्थे आके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब तो पहला बबलू जी मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना कि ये मंदभागी घटना जिहड़ी वापरी सी इस बारे तुसीं सानूं कुछ चानन पाओ कि किस तरह की दाज की मांग तुहाडे कोलों कीती गई अते किस तरह की जदों तुहानूं कदों पता लग्गिया कि तुहाडी जिहड़ी भैन की हत्या कर दी गई है? मैनू उदों पता लगा जो मेरी सिस्टर की मैरिज सीगी। मतलब इन्हें जो एक विचोला पाया गया सीगा, उन्होंने कहा कि घर परिवार बहुत वधिया वा। उन्होंने सੱਸ ਨੂੰ कि तुसीं झुमके पा दो ਜਾਂ मतलब उन्होंने ननान ਨੂੰ एक सैट पा दो कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ भी खुश ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ उस चक्कर ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ चलो ठीक है साडी कुड़ी खुश रवे। ਅਸੀਂ अपनी हैसियत तो ਵੱਧ तकरीबन 5 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਅਸੀਂ सोना पाया ਤੇ घर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ अलमारी टीवी वगैरह ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। बट फिर भी सानू 5 महीने होने तो बाद उन्होंने कहन लग पे सानू जवाई जी नूं कि उन्होंने गड्डी लैनी है, टैक्सी पाउणी है, उन्हें सानू कुछ पैसे लैके दे घरों। अज तो 5 महीने 3 सितंबर की गल है। मेरी दीदी जी का कॉल आई मम्मा जी नूं तकरीबन 1-1:30 बजे कि जा तो मैनूं इन्होंने 1.5 लाख रुपये इन्होंने दे दो तो जा तो मैनूं इत्थों लै जाओ। फिर मम्मा ने मैनूं उस टाइम ऑफिस के विच सी मम्मी ने मैनूं कॉल की कि बेटा इदां दा गल है, तू उन्होंने घरे जा, तू सिस्टर नूं जाके वापस लैके आ जा कि आपां बैठ के गल कर लवांगे। तो उस जो मैं उन्होंने मम्मी की गल 2:30 बजे तकरीबन मेरी गल हुई उन्होंने, मैं उन्होंने घरे गया भैन के घर भैन नूं अपने लैन गया तो तकरीबन मैनूं 4:30 बजे की टाइम होना तो मैं घरे सੱਸ उन्होंने सੱਸ दे कोले गया। मैं कहा मेरी दीदी कित्थे? उन्होंने सੱਸ ने मैनूं मिलन नहीं दिता गया तो बोलिया कि तेरे जीजा जी नाल बाहर गई है। मतलब बहानेबाजी मारते बाद में मैनूं गालां मतलब झगड़ा वगैरह किया मेरे नाल कि तुसीं जाओ असीं भेजणी नहीं हैगी। उस तो अगले 4 सितंबर वाले दिन मैं तकरीबन ऑफिस तो 5:30 बजे ऑफिस तो घर चला गया तो मैनूं 6:30 बजे इन्हां दी कुड़ी दा इन्हां दे जेठ दा फोन आउंदा वा कि 6:25 दा कॉल आया कि तुहाडी कुड़ी ना बीमार आ, असीं उसनूं CMC हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जिथे तुसीं जल्दी तो जल्दी पहुँचो। बट फिर भी मैं इन्नी गल करन तो बाद मैं मम्मा नूं कॉल की, मम्मा नूं नाल लैके मैं मेरा ब्रदर एंड मेरी मम्मा
ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, CMC ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PO ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਾਸੜ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਸੜ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी प्रोविज़न है जिहदे विच दस्सिया गया है कि कोई भी लड़की जिहदी डैथ हुई है, डेथ का जिहड़ा कॉज है वो डोरी की इलीगल डिमांड है। सब तो पहला तो यह है कि डोरी को अपने इंडिया के अबॉलिश कर दिता गया 1983-84 के विच। उस तो बाद IPC के विच 304B अमेंडमेंट करके उन्होंने सैक्शन पाया, और इस सैक्शन के विच किया गया है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮਿੰਟ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਪਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 304B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 304B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ओशो अमृत धारा रोजाना रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल A+ पर। छह महीने इस पूरे केस में हो चुके ने।
6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ASI ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਪਿਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ SHO ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਕਲਪਰੇਟ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਤੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਰੀਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ NGOs ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ TV ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਬੈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਛੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ, ਅਗਰ SHO ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। SHO ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਹ SHO ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ SHO ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ NGO ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NGOs ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਇੰਨਾ ਚੀਪ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੜਕੀ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ SHO ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ADCP ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਜਮਾਲਪੁਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ADCP ਬੈਠਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਵਿਜੇ ਜਗਦਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੋ। ਬਟ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਆ ਦਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਫੜੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ, ਗੱਡੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ASI ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ASI ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੱਬਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰੋਪੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਰੋਪੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ASI ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਾ। SHO ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੋਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਆਰੋਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰੋਪੀ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੋਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਮੈਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਸੀ 2 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਲੇਡੀ ਲਾਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਖੋਤੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਡਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPC ਦੇ ਆਪਣੀ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਪਿਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
वेल अगर मैं इतनी गल करा चलान की, अगर पुलिस ने चलान पेश करने की गल की जा रही थी तो सानू बबलू भंडारी जी ने भी दस्सिया कि हले तक कोई भी चलान पुलिस वालों जो पेश नहीं किया गया। मैं रावत जी तुहाडे कोल फिर दोबारा इत्थे पुछना चाहना कि इस तरह की कोई कोर्ट के कोई प्रोविजन है कि जो चलान पेश करना होंदा पुलिस अपने मन मुताबिक कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। चलान पेश करने लिए एक टाइम दिता गया है। जिस तरह बबलू जी ने कहा भी 6 महीने हो गए, ये बिल्कुल इन्हों के नाल धक्का हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। 60 दिन का एक टाइम दिता गया है भी जे कोई ऑफेंस इस तरह का नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया और कोविजेबल ऑफेंस हो गया, कितने कमिट हो गया तो 60 दिन का टाइम दिता जाता। 30 दिन होर एक्सटेंड कर किए जा सकते हैं। मैक्सीमम 90 डेज़ का एक होर पुलिस रिपोर्ट के टाइम मिलता है जिस दे विच उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, विटनेसिस के बयान करने हैं। 154 तो लैके 173 के जिन्हें भी सैक्शन CRP के ने वो कवर करके पुलिस ने जी अपनी चलान की रिपोर्ट उत्थे पहुँचानी ही पहुँचानी है। अपने दर्शकों भी दसदा, रविंदर सिंह जी सानू दस रहे ने कि इस तरह की कोर्ट के लॉ के साडी प्रोविजन हैगी कि कोई भी जो चलान पुलिस ने पेश करना होता तो 30 दिन के अंदर अंदर पुलिस को जरूरी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इन केस कोई इस तरह का टाइम लिमिट लंघ भी जाती है तो 30 दिन एक्सटेंड किए जा सकते, मैक्सीमम 60 दिन के अंदर अंदर चलान पेश करना बहुत जरूरी है। तुहाडे नाल फिर मैं गल करांगा कि इस संबंध में जिदा SHO ने अपना केस चलान पेश नहीं किया कि SHO की कार्रवाई होती है? बिल्कुल बनती है जी। जो भी इंक्वायरियां होंदियां ने कई बार ग्रास रूट लैवल पे असी इस तरह की इनजस्टिस कर देने हैं, पर साडे इंडिया के बड़ा अच्छा जुडिशरी का सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट जज तो बाद हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट। पर जो ये इंक्वायरियां देखो कानून के हक बहुत बड़े होंगे ने और जस्टिस हर एक मिलता है। ये 10-10 15-15 साल बाद ये केस फिर खुलते हैं। मैं इन्हों सजैसट करूँगा तुम ह्यूमन राइट नूं, नैशनल ह्यूमन राइट नूं चिट्ठियां पाओ, वो चिट्ठियां की इंक्वायरी जरूर आएगी तो जे कोई पुलिस अफसर इस इन्हों तंग कर रहे हैं या इन्होंने इनजस्टिस कर रहे हैं डिपार्टमेंट से वो बिल्कुल डिसमिस होंगे अपनी सर्विस तो। रितु जी तुसीं साडे कोल बैठे हो, मेन इन्होंने गल दसी सी कि बहुत बड़े अफसरों को भी अपनी जी इन्होंने गुहार लगाई, उन्होंने कार्रवाई करने भी दसिया गया। और अगर मैं गल करा कि ADC विभाग इन्होंने दसिया कि नीलांबरी विजय जगदले कोल भी ये गए और उन्होंने वालों इन्होंने आश्वासन दिवाया कि जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाएगी। पर जो इन्होंने सानू एक लैटर दिखा रहे थे कि 2 घंटे सॉरी 21 दिन के बाद जो इन्होंने दोबारा वो चैक किया तो डन का स्टेटस आ रहा है। इट मीनस कि कार्रवाई हो चुकी है उन्होंने किताबों के, बट एक्चुअल गल करिए तो कार्रवाई कोई नहीं हुई। इस संबंध में तुसीं की कहना चाहते हैं? गौरव जी साडी संस्था च अज तो 1.5 महीना पहला चलो एक रुचिका भंडारी केस तो थोड़ा चल ही रहा। एक लड़की सी परवीन बाला जिहड़ी कि सिविल हॉस्पिटल जॉब करती सी, ਉਹਦਾ केस सी कि ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਤੋਰਤੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10th 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ फेस की सिचुएशन ਉਹ मीडिया च आई, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मेरे नाल फिजिकली मैंटली एक डॉक्टर रिप्यूटेड डॉक्टर शहर का मैनू टॉर्चर कर रहा है, मैनू इंसाफ चाहिए। लेकिन उन्होंने सब कुछ पूरे पंजाब चो फेस एक फेमस हो गया लड़की का। अज वो कितने खड़ी है, पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उन्होंने जस्टिस नहीं मिले। मैडम नीलांबरी को केस है, मैं खुद उन्होंने पर्सनली मिली सी परवीन बाला नूं लैके। रुचिका केस, परवीन बाला केस अनलिमिटेड केस है, अनलिमिटेड स्लो प्रोसैस पुलिस का और निराशाजनक प्रोसैस। मैं कोर्ट होए, कानून, पुलिस, कोई भी डिपार्टमेंट असीं उंगली नहीं करते। असीं ये कहते कि कुछ करो, तुसीं बैठे हो, तुसीं रिस्पोंसिबल हो। समाज किद्दां सुधरेगा जे तुसीं कोई एक्शन ही नहीं लोगे, समाज सुधर ही नहीं सकता। दूसरी गल है कानून बन जाते, इंप्लीमेंट किन्ने करनी है, ढेर लग्या पिया है, किन्नियां धारावां ने, किन्ने कानून है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। इंप्लीमेंट हो जाता कोई कार्रवाई नहीं होंदी। पर बेसिकली इत्थे असीं गल करिए अगर डोरी के केसां की गल आ रही है, बट अज के समय दे विच तुहानूं नहीं लगता कि इहदा मिसयूज भी हो रहा है और आम जिहड़े नॉर्मल इंसान ने जिन्हां दे झूठे केस इस तरह के पवाए जाते हैं वो बेचारे अंदर हो जाते हैं, पर जिन्हां नूं एक्चुअल जिन्हां दा केस बनता है वो अंदर नहीं होंगे। क्योंकि 498 की मैं अगर गल करा डोरी के केस की गल है तो किन्ने केस पिछले इंक्वायरियां दे विच अनलीगल पाए गए और इंक्वायरी दे विच सारे बहाल हो गए, लेकिन उसके बाद कई हाले भी इस तरह के इंसान ने कि वो झूठे केसां दे विच अंदर जेल भुगत रहे हैं। उसका की कारण है? बिल्कुल, जे कोई कानून है, कानून का मिसयूज भी होंदा है। देखने को मिलता है 304B दे, 498A दे, डोमैसटिक वायलेंस दे, इन्हां विचों कई बार औरतां वल्लों गलत मुकदमे
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਨੀ ਫੈਚ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਪ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, 376 ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇਧਰ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਆਰਾ ਖਾਤੂਨ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਮਨੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ NGOs ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ NGO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, NGO ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਰਿਤਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਾਈਫਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੈਸਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਲੂਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 498 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੱਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ NGO ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਡਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ NGO ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ A+, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਰਾਹ।
च तू, मेरे चेतियां च तू, मेरे अखियां च तू, मेरे चेतियां च तू। याद करदा हां तैनू हर साल, नी किथे जिंदे तू वसदी। असी पुछदे हवावां कोलों राह, नी किथे जिंदे तू वसदी, नी किथे जिंदे तू वसदी। तेरे फासले मन अंदर असी रोज नापदे रहीए, रिझदे रहिंदे दुखां च किनू दुख कहिए। तेरे फासले मन अंदर असी रोज नापदे रहीए, रिझदे रहिंदे दुखां च किनू दुख कहिए। साडे रुल गए हो, साडे रुल गए मिट्टी दे विच चाह, साडे रुल गए मिट्टी दे विच चाह। नी किथे जिंदे तू वसदी, असी पुछदे हवावां कोलों राह, नी किथे जिंदे वसदी, नी किथे जिंदे तू वसदी। खबरे तेरे नाल कदे हुण मेल ना साडा होवे, गुणा चौरिया तेरे दुखड़े कल्ला बै बै रोवे। खबरे तेरे नाल कदे हुण मेल ना साडा होवे, गुणा चौरिया तेरे दुखड़े कल्ला बै बै रोवे। बस सानू साडे हो, बस सानू साडे मार गए गुनाह,